Well, my friends, this is a video for a gentleman, age about 62 years, residing at Patuakhali district of Bangladesh. This patient came to me in the month of February. The first visit was 27th February for heart troubles, and I had prescribed mercurius solubilis in 50 millisiemens scale of potencies with crataceous mother if necessary for SOS. But the constitution not at a time. If SOS, if emergency arises, chest pain etc. increases, then he advised to stop mercurius for the time being and to take crataceous mother few drops. But the mother didn't require to the person. By the potentized medicine, by mercurius, the patient is better. What was the disease? Diagnosed by the allopathic cardiologist, multivessel coronary arterial disease. Multivessel coronary arterial disease, retrosternal pain, এসব সিমটম ছিল। এখন রোগী ভালো আছে। ওনাকে বাংলাদেশে বাইপাস সার্জারির কথা বলেছিল। উনি কলকাতায় এসেছিলেন, পিজিতে দেখিয়েছিলেন, তারাও একই কথা, অ্যালোপ্যাথিক সায়েন্সে যা বলা হয়। আর কতটা লাগবে না লাগবে তার থেকে আজকাল চিকিৎসাটা ব্যবসামুখী হয়ে গেছে। তাড়াতাড়ি কিছু অপারেশান করানোর জন্য ব্যস্ত। যদি বলি সরকারি হসপিটালে তাগাদা কিসের আছে? হ্যাঁ, ওই এটা কিনে দাও, ওটা কিনে দাও, কিছু রিং এটা ওটা, সেগুলো বাইরে থেকে দালাল চক্র থাকে, মোটা টাকা ওখানে ডাক্তারদের পকেটেও আসে। সেজন্য অতি ব্যস্ত হয়ে গেছে আজকাল। তো চিকিৎসক সমাজ এক শ্রেণীর সমাজ বড্ড কমার্শিয়াল হয়ে পড়েছে। সো অ্যাকচুয়ালি নেম ইজ করোনারি আর্টারি ডিজিজ। কিছু শব্দ এসেছে, যত দিন যাচ্ছে তত গাল ভরা শব্দ কিছু উৎপন্ন হয়, ঘাবড়ে দেওয়ার জন্য, প্র্যাকটিস অফ মেডিসিনের বই মোটা করার জন্য। ডাবল ভেসেল করোনারি ডিজিজ, ট্রিপল ভেসেল করোনারি ডিজিজ, ফ্যাটি লিভার গ্রেড 1, গ্রেড 2, গ্রেড 3, গ্রেড 4। আসলে লিভার বড় হয়ে গেছে, লিভারে চর্বি জমছে। আসলে হার্টের আর্টারিতে রক্ত চলাচল কম চলছে, একই ব্যাপার, করোনারি আর্টারি ডিজিজ। কিন্তু এই গাল ভরা নাম একটু বেশি হচ্ছে, ডবল ভেসেল একটু বেশি, ট্রিপল ভেসেল। হাউএভার দ্য ডিজিজ ইজ করোনারি আর্টারি ডিজিজ। সাধারণ মানুষকে আমার যারা ইউটিউবে ভিডিওগুলি দেখেন তাদের অবগতির জন্য এই করোনারি আর্টারি ডিজিজ সম্বন্ধে, আর যেহেতু আমার চেম্বারে পেশেন্ট একটু কম দেখছি, তাই করোনারি আর্টারি ডিজিজ সম্বন্ধে একটা ছোট্ট ইন্ট্রোডাক্টরি লেকচার আমি দিচ্ছি। At the same time, the non-Bengali persons who are demanding constantly to me to say something in English, I am also repeating in English language too. Now the heart, my friends, the heart consists of 4 chambers: right atrium and right ventricle, right atrium, right ventricle, left atrium, left ventricle. All of the homeopathic physicians or medical personalities were aware about this. For the general public of the society, may I remind you that heart consists of 4 chambers: right atrium, right ventricle, left atrium, left ventricle. The right atrium receives the deoxygenated blood coming from different parts of the body, enters into the right atrium via 2 big veins, superior vena cava and inferior vena cava. This deoxygenated blood enters into the right ventricle from the right atrium via an opening which is known as right atrioventricular orifice. It is guarded, of course, by a valve known as right tricuspid valve. This blood enters into a pipe. Known of the pipe is pulmonary trunk, and this pulmonary trunk divides into 2 branches, left and right, and the blood enters into the lungs. In the lungs, the blood is purified, and the purified blood's color is red,
and the deoxygenated blood, non-purified blood, the color is bluish. So heart, the left side of the heart always contains the reddish blood, I mean the oxygenated blood, and right side always deoxygenated or carbon dioxide containing blood, which is bluish in color. এখন ছবিতে যেমন এরকম ব্লুইশ রেডিশ দেখা যায়, বাস্তবে কিন্তু এত রক্ত লাল নীল বোঝা যায় না। এবার মনে রাখার জন্য আমি ছেলেদের একটা ফর্মুলা দিতাম, হিন্দুদের ঠাকুর দেবতা রাধা কৃষ্ণ মনে রাখার জন্য। রাধা রং লাল, বাম দিকে কৃষ্ণের রং নীল। So the pure blood enters into the left atrium via pulmonary veins, 2 pulmonary veins from the left lung and 2 pulmonary veins from the right lung. And the blood enters into the left atrium. From the left atrium, blood enters into the left ventricle, and from the left ventricle, one big trunk goes, which is known as aorta. এর তলা দিয়ে গেছে, তাই এখানে দেখা যাচ্ছে না। This is known as aorta. Aorta when ascends, উপরের দিকে উঠছে, অ্যাসেন্ডিং aorta, যখন বাঁকছে আর্চ, দরজা জানলায় আর্চ করে সুন্দর দেখানোর জন্যে, আর্চ অফ aorta থেকে ব্রাঞ্চ বেরিয়ে চারিদিকে সাপ্লাই দিচ্ছে। সো দিস ইজ দি হার্ট লাং সার্কুলেশন। এরপরে যে সার্কুলেশন এই তিনটে থেকে শরীরের চারিদিকে যাচ্ছে, তখন তাকে বলা হচ্ছে জেনারেল সার্কুলেশন। আর এই পর্যন্ত যেটুকু হার্ট এবং লাংসের মধ্যে, এখানে যদি লাংসের ছবি এরকম থাকে, তাহলে একে বলা হয় হার্ট লাং সার্কুলেশন অর পালমোনারি সার্কুলেশন। So circulation may be divided into 2 parts in 2 ways, in 2 systems, a heart-lung circulation and number 2, general circulation. Heart-lung circulation, the circulation within the heart and lungs. এটা কি বললাম? The right atrium, the heart consists of 4 chambers, 4 rooms, right-sided 2 room and left-sided 2 room. Right-sided 2 room is for receiving the impure blood or deoxygenated blood. ভালো করে শুনবেন, সব জিজ্ঞেস করবো আপনাকে। And left side is known as the room for pure blood or arterial blood or oxygenated blood. Now how the deoxygenated blood comes into the right side of the heart? বিভিন্ন জায়গা থেকে এই যেমন নেট ব্যাংকিংয়ের মতো খুচরো টাকা জোগাড় করে এ দিল ওর কাছে, ও দিল তার কাছে, সে দিল তার কাছে, তারপরে এক সময় বড় ব্যাংকে জমা পড়ে, মাইক্রো ফাইন্যান্স যাকে বলে, সেই রকম আর কি। এসে আলটিমেটলি দুজন বড় সেনাপতি, একটা হচ্ছে সুপিরিয়র ভেনা কাভা, একটা হচ্ছে ইনফিরিয়র ভেনা কাভা। সো দি ব্লাড এন্টার্স ইনটু দ্য রাইট এট্রিয়াম from the superior vena cava, which carries the deoxygenated blood from the upper parts of the body, from the superior extremity, from the head, neck and brain, and the inferior vena cava, blood coming from the abdomen, pelvis and the inferior extremity from the lower limbs. And this deoxygenated blood enters into the right atrium. From the right atrium, এ জমিয়ে রাখে না, এ ছেড়ে দেবে, it enters into the right ventricle. রাইট ভেন্ট্রিকেলের মধ্যে চলে আসলো, কী করে চলে আসলো সেগুলো এখানে আছে বলার দরকার নেই। বাই ওয়ান ওরিফিস হুইচ ইজ নোন অ্যাজ রাইট অ্যাট্রিওভেন্ট্রিকুলার ওরিফিস অ্যান্ড গার্ডেড বাই এ ভালভ। কলকল করে কি রক্ত আসবে না, ভালভ আছে, বর্ডার, চেকপোস্ট। এই চেকপোস্টের নাম রাইট অ্যাট্রিওভেন্ট্রিকুলার ভালভ, গার্ডেড বাই এ পাল্লা, দরজার পাল্লা আছে। পাল্লা কটা দরজার পাল্লা? 3 ফোল্ডের পাল্লা, তাই ট্রাইকাসপিড, ট্রাই মিনস 3, 3টে পাল্লা। বুঝতে পারছেন? সব জিজ্ঞেস করবো পরে, সব উত্তর দিতে হবে। So it is guarded by 3 cusps. That's why it is known as tricuspid valve. And the blood from the right ventricle কেউ জমাবে না, একে আবার ছেড়ে দিতে হবে, এই চলে যাবে ব্লাড একটা বড় পাইপ দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এই পাইপটার নাম হচ্ছে পালমোনারি ট্র্যাঙ্ক। পালমোনারি ট্র্যাঙ্ক বলছি কেন না, পালমোনা মানে লাংসের দিকে যাচ্ছে, তাই যে ট্র্যাঙ্ক, বড় রাস্তাকে আমরা ট্র্যাঙ্ক বলি, যেমন গ্র্যান্ড ট্র্যাঙ্ক রোড, যেমন ব্যারাকপুর ট্র্যাঙ্ক রোড, বড় রাস্তাকে ইংরেজরা ট্র্যাঙ্ক বলতো। ট্র্যাঙ্ক মানে বাক্স, সুটকেস, বড় সুটকেসকে বলা হয় ট্র্যাঙ্ক, তেমনি বড় রাস্তাকে বলা হয় ট্র্যাঙ্ক, তেমনি এই বড় রাস্তা পাইপ, তাই ট্র্যাঙ্ক। ইংরেজদের নামের সব বৈশিষ্ট্য আছে। সো পালমোনারি ট্র্যাঙ্ক এন্টার্স ইনটু দ্য লাংস, দুদিকে ভাগ হয়ে যাচ্ছে, এদিকে রাইট লাং লেফট লাংসে যাচ্ছে, ওদিকে রাইট। কী হচ্ছে, কোথায় যাচ্ছে? লাংস, ফুসফুস। এই জন্য আমি ফুসফুসকে কী বলি?
আমি একটা ভালো বাংলা বলি, ধোপার বাড়ি। ধোপা কাপড় কেটে পরিষ্কার করে দেবে, নোংরা বের করে দেবে, কাপড় ধপধপে করে দেবে। এই অক্সিজেন ছিল না, ও অক্সিজেন দিয়ে দেবে। ও রেডি হয়ে বসে আছে, এসো আমি অক্সিজেন দেওয়ার জন্য বসে আছি। কোত্থেকে আসছে? বাইরে, প্রকৃতি থেকে আসছে, এয়ার্থ। বাইরে থেকে এসে নাক দিয়ে ঢুকছে। তাহলে অক্সিজেন ঢুকে গেল ব্লাডের মধ্যে। সেই অক্সিজেন এবার হার্টের বাম দিকে ঢুকবে, লেফট অ্যাট্রিয়ামে ঢুকবে। দুটো, এদিক থেকে দুটো, ওদিক থেকে দুটো পাইপ দিয়ে ঢুকবে। এই পাইপগুলোর নাম হচ্ছে পালমোনারি ভেইনস। কিন্তু হার্ট থেকে যখন বেরিয়ে গিয়েছিল তখন তার নাম ছিল পালমোনারি ট্রাঙ্ক বা পালমোনারি আর্টারি। এইখানে একটা মজা আছে, এই গণ্ডগোল করে রেখে দিয়েছে না ইংরেজরা, যারা এইসব তৈরি করেছে, সব ইংরেজরা। আমরা বাঙালিরা, এদিকে লোকজন বলে আমাদের কেতাব, ধর্মগ্রন্থের কেতাবে সব লেখা আছে। অনেক লেকচার শুনি যে এই কেতাবে সব লেখা আছে। তারবার এরা নতুন করে কেতাব বানাচ্ছে কেন? তাহলে তোমাদের কেতাবে তো এইসব লেফট অ্যাট্রিয়াম, লেফট ভেন্ট্রিকেল, রাইট অ্যাট্রিয়াম, রাইট ভেন্ট্রিকেল আছে কি? তো ইংরেজদের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ওরা কতগুলো ফর্মুলা মেনটেন করে। কি ফর্মুলা? হার্টে যখন ঢুকছে তার নাম ভেন, হার্ট থেকে যখন বেরোচ্ছে তার নাম আর্টারি। তাহলে হার্ট থেকে আর্টারি বেরোচ্ছে, অ্যাসেন্ডিং আউটা। তাহলে এই খারাপ রক্ত হলেও হার্ট থেকে বেরোচ্ছে, তাই পালমোনারি ভেন। আবার ভালো রক্ত হোক তা প্রশ্ন ব্যাপার না, আবার ঢুকছে হার্টে, তাই পালমোনারি ভেন। তাহলে বেরোচ্ছে যখন আর্টারি, ঢুকছে যখন ভেন। ট্রেনের ক্ষেত্রে এই গণ্ডগোল আমিও ছোটোবেলায় বুঝতাম না। বনগাঁ থেকে যে ট্রেন শিয়ালদায় আসবে সেটা বলবে যে ডাউন বনগাঁ লোকাল। তাহলে আমি মনে করলাম যে গ্রাম থেকে যখন শহরে আসছে তাহলে ডাউন। ক্যানিংয়ের ক্ষেত্রে উল্টো, মেদিনীপুরের মেচেদার ক্ষেত্রে উল্টো, দীঘার ক্ষেত্রে উল্টো। ওদিকে যখন ঢুকছে তখন আপ। তাহলে ট্রেন কলকাতায় ঢুকছে, বর্ধমান থেকে যখন ঢুকছে তখন আপ, আবার যখন বনগাঁ থেকে ঢুকছে তখন ডাউন। এ মানুষের গণ্ডগোল হয়। এইটা করা হয়েছে, এই নিয়মে ওরা করেছে যে সমুদ্রের দিকে ঢুকছে, বর্ধমান বা বনগাঁ সমুদ্রের থেকে দূরে, কিন্তু শিয়ালদা সমুদ্রের দিকে। তাই যখন ওদিক থেকে আসছে সমুদ্র এলাকায় তখন সেটা ডাউন, আর যখন এদিক থেকে ওদিকে যাচ্ছে তখন আপ। মানে সমুদ্র এলাকা থেকে ও দূরের দিকে যাচ্ছে আপ। এই গণ্ডগোলটা আছে। হাউএভার দিস ইজ কল্ড হার্ট লাং সার্কুলেশন। এইটা বুঝলে তারপরে জেনারেল সার্কুলেশন। সো হার্ট লাং সার্কুলেশন কনসিস্ট অফ lungs and heart, the right atrium and right ventricle, left atrium and left ventricle. The right atrium receives the impure blood, the deoxygenated blood from the superior vena cava and inferior vena cava, and this blood enters into the right ventricle through an orifice known as right atrioventricular orifice, which is guarded by a valve known as tricuspid valve. Tri means three, tinte palla. And this blood enters into the lungs via one big trunk known as pulmonary trunk, and this trunk is divided into two branches, left and right pulmonary arteries. And the blood enters into the lungs. Here the blood is purified. It gives off CO2 and takes off O2. Carbon dioxide ছেড়ে দিল, অক্সিজেন দিল। And this oxygenated blood enters into the left atrium via four pulmonary veins, two from each side. নেওয়ার সময় দুটো চারটে দিয়ে ঢুকছে, কিন্তু যাচ্ছে একটা দিয়ে। কারণ মানুষের যে স্বভাব চরিত্র শরীরের ভিতরেও তাই। তোমাকে ছাড়তে হবে, এই নাও 2 হাত দিয়ে দিলাম, এই নাও তুমি নাও, দাও 4 হাত পাচ্ছি। তো হাত নেওয়ার জন্য এবারে 4 হাত রেডি করে দিল। And the left atrium receives the oxygenated blood, and this oxygenated blood enters into the left ventricle via mitral valve. এর নাম হচ্ছে, আর দুটো পাল্লা, এদিকে 3টে নয়, 2টো পাল্লা, তাই নাম হচ্ছে বাইকাস্পিড ভাল্ভ। কাস্প মানে পাল্লা, বাই মানে 2, বাইকাস্পিড ভাল্ভ। হার্ট লেকচার শুনতে ভদ্রলোকের ঘুম এসে গেছে। সো দি ব্লাড এন্টারস ইনটু দ্য লেফট ভেন্ট্রিকল। এই হলো হার্ট লাং সার্কুলেশন অর জেনারেল সার্কুলেশন। এবার আমি দ্রুত সিস্টেমিক সার্কুলেশনে যাচ্ছি।
এই হার্ট লেফট ভেন্ট্রিকল থেকে উঠছে অ্যাওর্টা, যেই উঠছে তার নাম অ্যাসেন্ডিং অ্যাওর্টা, যে বাঁকছে আর্চ অফ অ্যাওর্টা, আর্চ অফ অ্যাওর্টা থেকে ব্রাঞ্চ চলে যাচ্ছে চারিদিকে সাপ্লাই দিচ্ছে। এখন এই আর্চ অফ অ্যাওর্টা থেকে আর্চ অফ অ্যাওর্টা ঠিক যখন উঠছে সেই মুখ থেকে, উৎস মুখ থেকেই হার্টকে সাপ্লাই দেওয়ার জন্য আর্টারি বেরোচ্ছে খাবার, যে আমার থেকে খাবার নিয়ে যাচ্ছ, আগে আমাকে দিয়ে দাও, আগে সাব্বাস, আগে আমাকে দিয়ে দাও। তাহলে বাম দিকে একটা বেরিয়েছে লেফট করোনারি আর্টারি, ডান দিকে একটা বেরিয়েছে রাইট করোনারি আর্টারি। যেখান থেকে বেরোচ্ছে সেই মুখগুলোর নাম হচ্ছে সাইনাস, করোনারি সাইনাস। এবারে লেফট রাইটে যেটা বেরোলো সেটা সোজা নেমে চলে আসলো ভেন্ট্রিকেলের দিকে, এসে অনেকগুলো ব্রাঞ্চ দিয়ে দিল এদিক ওদিক। লেফটে যেটা আসলো সেটা দুটো বড় বড় ভাগ হয়ে গেল, একটা সোজা নিচের দিকে নামছে ডিসেন্ডিং ব্রাঞ্চ, আর একটা বেঁকে যাচ্ছে তার নাম সার্কামফ্লেক্স ব্রাঞ্চ। এই সার্কামফ্লেক্স ব্রাঞ্চ, এর ব্রাঞ্চগুলো আবার ছোটো ছোটো হয়ে রাইটের সাথে মিশে যাচ্ছে, যখন মিশে যাচ্ছে তার নাম অ্যানাস্টোমোসিস, অ্যানাস্টোমোসিস। এই দুটো নাম হচ্ছে করোনারি আর্টারি, করোনারি আর্টারি। তাহলে এই উঠলো, এই অ্যাসেন্ডিং আউটে যাচ্ছে, কে কথা বলছে তো, এই উঠে যাচ্ছে করোনারি আর্টারি। এই রাইট করোনারি সাইনাস থেকে আসছে রাইট করোনারি আর্টারি, লেফট করোনারি সাইনাস থেকে আসছে লেফট করোনারি আর্টারি। লেফট করোনারি আর্টারি দুটো ব্রাঞ্চ, এই একটা হচ্ছে সার্কামফ্লেক্স ব্রাঞ্চ, এই একটা হচ্ছে ডিসেন্ডিং ব্রাঞ্চ। এই সার্কামফ্লেক্সের ব্রাঞ্চগুলো এইরকম ছোটো ছোটো হতে হতে ডান দিকে রাইট করোনারি আর্টারির ব্রাঞ্চের সাথে মিশে যাচ্ছে, মিশে একাকার হয়ে যাচ্ছে। এইভাবে হার্ট সাপ্লাই পাচ্ছে, হার্টের নিজস্ব সাপ্লাই পাচ্ছে। দিস ইজ কল্ড দি করোনারি সার্কুলেশন অফ দ্য হার্ট, দিস ইজ কল্ড দ্য করোনারি সার্কুলেশন অফ দ্য হার্ট। এখন হার্টের এই সার্কুলেশন যদি চিরতরে বন্ধ হয়ে, হঠাৎ করে বন্ধ হয়ে যায়, হঠাৎ করে বড় ব্লক হয়ে যদি বন্ধ হয়ে যায়, জন্মের 4 সপ্তাহ পর থেকে, 16 সপ্তাহ পর থেকে, 4 মাসের পর থেকে যে হার্ট তৈরি হয়, হার্ট বিট আরম্ভ হয়, এই ভিতরে হার্টগুলো যে বিট করতে আরম্ভ করে, সেই চলছে চলছে। কিন্তু সেই করার জন্য হার্টের দরকার খাবার, সেই খাবার দিচ্ছে রক্ত, সেই রক্ত দিচ্ছে রাইট করোনারি আর্টারি, লেফট করোনারি আর্টারি। এদের অসংখ্য ব্রাঞ্চ যাচ্ছে ছোটো ছোটো। কিন্তু যদি মেন করোনারি আর্টারি জ্বরে বড় ব্লক হয়ে যায়, একেবারে টোটাল রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে যায়, আস্তে আস্তে ছোট ব্লক হয়েছিল, রক্ত চলাচল করতে পারছে, নর্দমা আটকে পুরোপুরি যায়নি, রক্ত জল যেতে পারছে, কিন্তু তাহলে জল আটকাচ্ছে না, জল যেতে পারছে। তেমনি রক্ত যদি ছোটোখাটো জায়গা থাকে, একটু ফাঁক ফোকর থাকে, যেতে পারছে, কিন্তু কোনো ফাঁক ফোকর নেই, একেবারে টোটাল যদি বড় ব্লক হয়ে যায়, বড় তাকে বলা হয় থ্রম্বাস বা ক্লট, একেবারে বড়, তাহলে 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 16 সপ্তাহ থেকে যে হার্টের স্পন্দন আরম্ভ হয়েছিল, সেই স্পন্দন চিরদিনের মতন শেষ হয়ে যাবে। এবার লোকে দৌড়াবে, দৌড়াবে ধূপ খাট ফুল মালা, কী নিতে দৌড়াবে? ধূপ খাট ফুল। এই ছন্দ যেদিন শেষ হবে, এই জমি নিয়ে গণ্ডগোল, এই ভিটে নিয়ে গণ্ডগোল, এই সীমানা নিয়ে গণ্ডগোল, এই সীমানার 5 ইঞ্চি জমি নিয়ে লাথি মারামারি, সব শেষ। ওই যখন ব্লক ব্লক হয়ে যাবে। এখন এটাই বলবো, এইটার নাম হচ্ছে করোনারি আর্টারি ডিজিজ, এইটার নাম হচ্ছে করোনারি আর্টারি ডিজিজ। যখন হার্টে রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, এই যে বলেছিলাম রাইট করোনারি আর্টারি অ্যান্ড লেফট করোনারি আর্টারি, এইসব বইয়ে লেখা আছে, আমরা কোত্থেকে বলছি, সব বইয়ে লেখা আছে। লেফট করোনারি আর্টারি একটু বড় হয়, মোটা হয়। দি লেফট করোনারি আর্টারি ইজ ওয়াইডার অ্যান্ড লার্জার, কারণ হার্টের এই ভেন্ট্রিকেল সব জায়গায় রক্ত দিতে হয়। এখন এই করোনারি আর্টারি রক্ত যদি ঠিক মতন না দিতে পারে, তাহলে যে রোগ হবে তার নাম করোনারি আর্টারি ডিজিজ, তার নাম সিএডি, coronary artery disease. And coronary artery disease has become the major cause of death. 2 রকমভাবে মৃত্যু হবে। একটা হচ্ছে আস্তে আস্তে তোকে আমি ভাতে মারবো, পানিতে মারবো, সেই রকম। আর হচ্ছে সাডেন গলা কেটে দেবো, একবারে শেষ করে দেবো, একেবারে শেষ করে দেবে, তার নাম মায়োকার্ডিয়াল ডেথ, তার নাম
মায়োকার্ডিয়াল ডেথ, একেবারে শেষ। আর যখন আস্তে আস্তে রক্ত চলাচল পুরোপুরি বন্ধ হয়নি, মায়োকার্ডিয়াল ইনফাকশান, তার নাম মায়োকার্ডিয়াল ইনফাকশান। মায়োকার্ডিয়াল ইনফাকশান তার আগের স্টেজ হচ্ছে সেইখানে যখন ব্যথা হবে, সে তার নাম অ্যাঞ্জাইনা পেক্টোরিস। সো অ্যাঞ্জাইনা পেক্টোরিস মিনস মায়োকার্ডিয়াল ইনফাকশান, হার্ট রক্ত চলাচল ভালো পাচ্ছে না, আর ভালো পাচ্ছে না কিন্তু একেবারে ব্লক হয়ে গেছে, দ্যাট ইজ কল মায়োকার্ডিয়াল ডেথ অর করোনারি থ্রম্বোসিস। মায়োকার্ডিয়াল ডেথের আরেক নাম করোনারি থ্রম্বোসিস। এখন এই করোনারি আর্টারি ডিজিজ সম্বন্ধে একটু বলছি, কারণ এই ভদ্রলোক দুই জায়গা থেকে বলে দিয়েছে তোমার বাঁচার আর কোনো রাস্তা নেই, তোমাকে অ্যালোপ্যাথি ডাক্তারেরা গেলেই বাইপাস করতে পারে। বাইপাসটা কি? এই আর্টারি এক জায়গা থেকে কেটে আবার অন্য জায়গা থেকে জুড়ে দেয়, যে জায়গাটা হয়েছে বাদ দিয়ে এইখান থেকে চ্যানেল করে দিয়ে দেয়। কিন্তু রোগের কারণ তো দূর হয় না। ফ্যাট জমে হচ্ছে, কোলেস্ট্রল জমে হচ্ছে, ট্রাইগ্লিসারাইড জমে হচ্ছে, সেই খাবার দাবার কন্ট্রোল হয়নি, ধূমপান কন্ট্রোল হয়নি, ব্লাড প্রেশার কন্ট্রোল হয়নি, ডায়াবেটিস কন্ট্রোল হয়নি, লোকটা ব্যায়াম করে না, তাহলে তার কোলেস্ট্রল আবার জমবে, ট্রাইগ্লিসারাইড আবার জমবে, বাইপাস সার্জারি করে কোনো লাভ হবে না। লাভ কিসে হবে? লাভ মেনলি হবে লাইফস্টাইল পাল্টাতে হবে, তার সাথে ট্রিটমেন্ট করতে হবে। সো দি করোনারি আর্টারিজ আর দ্য ফার্স্ট আর্টারিজ টু কাম আপ দ্য অ্যাসেন্ডিং আউটার, আগেই বলেছি, অ্যান্ড দে ক্যারি ফ্রেশ অক্সিজেনেটেড ব্লাড টু সাপ্লাই দ্য এন্টায়ার মায়োকার্ডিয়াম। কোত্থেকে আসছে রক্তটা? লেফট ভেন্ট্রিকল থেকে। লেফট ভেন্ট্রিকল কোত্থেকে পাচ্ছে? লেফট অ্যাট্রিয়াম থেকে। লেফট অ্যাট্রিয়াম কোত্থেকে পাচ্ছে? লাংস থেকে। তো লাংস থেকে যে পিউরিফাইড ব্লাড লেফট অ্যাট্রিয়ামে এসেছিল, লেফট অ্যাট্রিয়াম থেকে লেফট ভেন্ট্রিকেল, লেফট ভেন্ট্রিকেল থেকে উঠে গেল অ্যাসেন্ডিং আউটা, অ্যাসেন্ডিং আউটা যাওয়ার মুখেই ব্রাঞ্চ দিল হার্টকে, হার্ট রক্ত পাচ্ছে না, কাঁদছে, কান্নাকাটি করছে, আর সেই কান্নাকাটির নাম হলো ইনফাকশান। সে কান্নাকাটির নাম হলো ইনফাকশান। সো ইন করোনারি আর্টারি ডিজিজ কেন হচ্ছে? বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কী হয়, আর্টারির ভিতরে পলি জমে যায়, পলি মাটি, যেমন নদী বন্ধ হয়ে যায় আস্তে আস্তে, অনেক নদী, স্রোতমান নদী, বহমান নদী বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, পলি জমে। তো হার্টের ভিতরে এরকম পলি জমতে আরম্ভ করে, ফ্যাটের টুকরো জমতে আরম্ভ করে, কোলেস্ট্রল জমতে আরম্ভ করে। কিন্তু সাধারণত কখন হয়? সাধারণত 45-50 বছরের পর থেকে আরম্ভ হয়। So the coronary artery disease is the thickening and narrowing of the coronary arteries occur so that the blood supply to the heart muscle is diminished. This process known as এই যে পলি জমছে, ফ্যাট জমছে, আস্তে আস্তে তার কাজ কমে যাচ্ছে, তাকে ব্লক করে দিচ্ছে, স্তব্ধ করে দিচ্ছে, এর নাম হচ্ছে arteriosclerosis. So it begins in the early middle age, usually shows gradual progression with the years, আস্তে আস্তে বাড়তে থাকে। Most men and women over the age of 50 shows the arteriosclerosis, but it is more common in male than female. Of course, there are great individual variations. So when the coronary artery becomes very, very narrowed, the blood flow in them may become sluggish, and a thrombosis or clot may form in one of the branches of the coronary artery. This coronary thrombosis may deprive part of the heart muscles of its blood supply, is known as myocardial infarction. রক্ত পাচ্ছে না। তো রক্ত পাচ্ছে না যখন অল্প অল্প ব্যথা হচ্ছে, তার নাম আমরা বলি অ্যাঞ্জাইনা পেক্টোরিস। বুকে ব্যথা হয়, বুকের মাঝখানে ঠিক স্টার্নাম বোনটার মাঝখানে ব্যথা হবে, এবং সেই ব্যথা হাতের দিকে, বাম দিকে বিশেষ করে ছড়াতে থাকবে। এই বুকের মাঝখানে ব্যথা হবে। আরেকটা রোগ কদিন আগে আমি এসে দিয়েছিলাম ফেসবুকে, তার নাম কার্ডিওস্পাজম or অ্যাকালেসিয়া অব দ্য কার্ডিয়া, কিন্তু তার পেন বাম হাতে রেফার করবে না। অ্যাঞ্জাইনা পেক্টোরিস পেন রেফার টু দ্য left superior extremity. The pain characteristically felt behind the sternum, which is known as the retrosternal pain, but the pain may radiate into the neck or into the upper superior extremity. And the pain aggravates only during exertion. চলাফেরা করলে বাড়বে, একটু বিশ্রামে কমবে। যখন বিশ্রামে কমছে না,
তখন বুঝতে হবে যে খুব বড় ধরনের অ্যাটাক হচ্ছে, রক্ত চলাচল খুবই বন্ধ হচ্ছে, তখন মায়োকার্ডিয়াল ইনফেকশান বাড়ছে অ্যান্ড দ্য পেশেন্ট মায়োকার্ডিয়াল ডেথ হতে পারে সাবধান না হলে। So pain relief by rest is the first stage of heart disease, is known as angina pectoris. When pain not relieved by rest, it may continue longer, larger time, hours after hours, then myocardial infarction is much increased and there is chance of coronary thrombosis. মারা যেতে পারে। So this is about the coronary artery disease. Unexplained or sudden death হতে পারে coronary thrombosis. In patients with narrowed coronary arteries, there is always danger for clot formation, and if a major branch is suddenly occluded, হঠাৎ করে বন্ধ হয়ে গেল, হঠাৎ মৃত্যু হয় কেন? যা চলছিল, টুকরোটা রক্তের মধ্যে দিয়ে চলছিল, হঠাৎ ব্লক করে গেছে। So the heart will be unable to maintain its action and sudden death occurs. But if only a small branch is blocked, the region of heart muscle supplied by it becomes myocardial infarction. পরীক্ষা করে বুঝবো কী করে যে মায়োকার্ডিয়াল ইনফেকশন হয়েছে কি না? একটা টেস্ট, এই অসুস্থ মাসেলগুলো একটা এনজাইম বের করে। দি ইনফ্যাক্টেড মায়োকার্ডিয়াম রিলিজেস এনজাইমস, মাসেলগুলো থেকে যে প্রোটিন, সেই প্রোটিন ভেঙে একটা এনজাইম বের করে, তার নাম হচ্ছে ক্রিয়েটিন কাইনেজ, সিকে। তো সিকে পরীক্ষা করলে আমরা বুঝতে পারবো যে তার মায়োকার্ডিয়ামের দিকে যাচ্ছে কিনা, করোনারি থ্রম্বোসিসের দিকে যাচ্ছে কিনা, এবং বড় ধরনের মায়োকার্ডিয়াল ইনফেকশান হচ্ছে কিনা। সো দ্য ক্রিয়েটিন কাইনেজ উইল বি ইনক্রিজ। আর আরেকটা অ্যামাইলেজ আছে, তার নাম ট্রান্সঅ্যামাইনেজ, সেটাও বাড়ে। এগুলো পরের কথা, কিন্তু প্রথম কথা হচ্ছে দ্য পেন may be no more than a dull and often mistakes for indigestion. সাধারণ লোকেরা গ্যাস হয়েছে বলে মনে করে, বুকের মধ্যে ব্যথা হচ্ছে, গ্যাসের বড়ি কিনে খায় দিনের পর দিন, তারপরে বাড়তে থাকে আর সর্বনাশটা করতে থাকে। সো পেইন, রেস্টলেস অ্যান্ড সোয়েটিং, তিনটে মেন সিমটম মনে রাখতে হবে। ব্যথা, তার সাথে অস্থিরতা আর প্রচণ্ড ঘাম, বুঝতে হবে মায়োকার্ডিয়াল ইনফেকশন খুব বেশি, পেশেন্টকে হসপিটালাইজ করতে হবে। পেন, রেস্টলেসনেস and sweating, PRS, তার সাথে আমরা যোগ করি কিউ, PQRS যদি মনে রাখি। সো পেন, সোয়েটিং, রেস্টলেসনেস, আর কিউ মিনস কুইক ডিসচার্জ দ্য পেশেন্ট টু দ্য হসপিটাল। সো দিস ইজ কল্ড অ্যাঞ্জাইনা পেক্টোরিস। অল্প অল্প হলে, মারাত্মক হয়ে গেলে করোনারি থ্রম্বোসিস, আর যদি হঠাৎ মারা যায় সেখানে অনেক সময় কিছু করার থাকে না, কারণ একটা বড় ক্লট এসে চট করে আটকে দিয়ে দেয়। কিন্তু হোমিওপ্যাথিক ট্রিটমেন্ট আমরা ভালো রাখি। ওই যে বলেছি যে সবসময় অপারেশন করে বাইপাস করে আসল সমস্যা মেটে না, রোগী হয়তো কিছুদিন ভালো থাকে। আপনি বাংলাদেশে দেখিয়েছিলেন, তারাও বলেছিল হ্যাঁ বাইপাস করতে। কলকাতায় পিজিতে দেখালেন, ওরাও বলেছিল ইমিডিয়েট বাইপাস করতে। কিন্তু বাইপাস না করে আপনি কতদিন ভালো আছেন? 3 মাস হচ্ছে, একবারই ওষুধ দিয়েছি। অ্যান্ড দ্য প্রেসক্রিপশন আর মার্কুরিয়াস, as because there is no fixed medicine in homeopathy, I prescribed according to symptom similarity mercurius, and the patient is better, my friend. And this is coronary arterial disease. This is the heart-lung circulation, and this is the coronary artery supply, and how the patient feels pain, how the patient dies. I have explained in details, my friends.